નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંસ્કૃત વર્ગખંડમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે પહેલો પાઠ પ્રહેલિકા એટલે કે ઉખાણા તેના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। તો સર્વપ્રથમ વિકલ્પમાંથી જવાબ લખવાના છે। એમાં પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે કે હાથમાં ત્રિશૂલ ધારણ કરનાર માટે સંસ્કૃત શબ્દ આપો। ઓપ્શન છે એ ત્વગવસ્ત્રધારી, બી ત્રિનેત્રધારી, सी सिद्धयोगी, डी शूलपाणी। तो हाथ में त्रिशूल धारण करवा माटे आवे छे शूलपाणी, एटले आपणे लखीशुं बी शूलपाणी। त्यारबाद बीजो प्रश्न है कस्तूरी शेमांथी मळे छे? ए सिंहमांथी, बी हरणमांथी, सी सापमांथी, डी वृक्षमांथी। जवाब आवशे कस्तूरी हरणमांथी मळे छे, एटले के बी जवाब आवशे। त्यारबाद त्रीजो दोरीथी वींटळायेलो माटे संस्कृत शब्द आपो। ए देहविवर्जिता, बी त्वगवस्त्रधारी, सी निर्जीवो, डी गुणस्युति समृद्ध। हवे दोरीथी वींटळायेलो एना माटे संस्कृत शब्द आपवानो छे, तो जवाब आवशे डी गुणस्युति समृद्ध। त्यारबाद छे चौथो प्रश्न, पंचभर्ता न पछी खाली जग्या पूरवानी छे। लेखनी, बी पांचाली, सी छोटिका, डी मार्जारी। जवाब आवशे पंचभर्ता न पांचाली, बराबर। तो बी अहीं आपणे लखीशुं। त्यारबाद छे पांचमो प्रश्न, कह करिणाम कुलम हंती। कोण हाथीना कुळने हणे छे? मृगः, पक्षीराजः, सिंह के सर्पः? जवाब आवशे सिंह, सिंह छे सी। त्यारबाद छे छठो प्रश्न, वृक्षाग्रवासी कह अस्ति। वृक्षना अग्रभाग पर रहनार कोण छे? नारिकेलः, लेखनी, छोटिका के मयूरः? जवाब आवशे ए नारिकेलः। नारियळ वृक्षनी अग्रभागमां रहे छे। सातमो, कातरः युद्धे किम कुर्यात्। कायर युद्धमां शुं करे छे? ए पलायनम, बी बहुभाषकः, सी परपादेन गच्छति, डी विनश्यति। जवाब आवशे ए पलायनम। पलायन एटले के भागी जाय छे, कायर युद्धमां भागी जाय छे। आठमो प्रश्न है द्विजिह्वा नच पछी खाली जग्या पूरवानी छे। ए लेखनी, बी सर्पिणी, सी मार्जारी, डी छोटिका। जवाब आवशे बी सर्पिणी। द्विजिह्वा नच सर्पिणी। त्यारबाद अहीं प्रहेलिकाना गुजरातीमां अनुवाद करवानो छे। ए तमारे जाते करवानो छे। आ वृक्षाग्रवासी नच पक्षीराज, कारण के आपणे विडियोमां समजावेलुं ज छे। तो आ त्रणेय श्लोकोनुं गुजराती भाषांतर जे छे ए तमारे जाते ज लखवानुं रहेशे। त्यारबाद छे त्रीजो प्रश्न, जेमां आपेली छे सूचना, नीचे आपेला संस्कृत शब्दोना साचा अर्थ तेनी सामे आपेला विकल्पमांथी शोधीने लखो। तो संस्कृत सामे साचा अर्थो लखवाना छे। पेलुं छे मेघ, मेघनो अर्थ थाय छे वादळ। मेघ एटले वादळ। पछी बीजुं छे मार्जारी, मार्जारीनो अर्थ थाय छे बिलाड़ी। त्यारबाद त्रीजुं आप्युं छे भरता, भरतानो अर्थ थाय छे पति। चौथो प्रश्न, करीही हाथी के कूपळ? जवाब आवशे करी एटले हाथी। त्यारबाद पांचमो प्रश्न, त्वगः एटले चामड़ी के झाड़नी छाल? तो त्वगः एटले आवशे झाड़नी छाल। एना पछी प्रश्न छे पांचाली, पांचालीनो अर्थ थाय छे द्रौपदी। त्यारबाद सातमो प्रश्न, दंत, दंतनो अर्थ थाय छे दांत, बराबर। त्यारबाद आठमो प्रश्न, कातरः, कायर के कातर? तो जवाब आवशे कायर। एना पछी चौथो प्रश्न छे नीचेना संस्कृत शब्दना समानार्थी संस्कृत शब्दो आपो। तो अहीं आपेलो छे पाणिः। पाणिः एटले थाय छे हाथ। हाथ माटे संस्कृत शब्द छे हस्तः, बराबर, अथवा तो करह। त्यारबाद बीजुं छे नेत्रम, नेत्रम माटे शब्द छे अक्षिः। अक्षिः एटले आँख, बराबर। अहीं आपणे एनुं गुजराती पण लखता जईशुं। हाथ पछी अक्षिः एटले आँख। पछी मेघः, मेघ माटे शब्द छे तमारे विचारवुं पड़शे। मेघः माटे शब्द छे गगनम।
એટલે વાદળ. પછી ઘટઃ, ઘટઃ માટે શબ્દ છે કુંભઃ, કુંભઃ એટલે ઘડો. પછી શબ્દ છે સર્પઃ, સર્પઃ માટે શબ્દ છે ભુજગઃ એટલે કે સાપ. પછી છે કરી, કરીહિ, કરીહિ એના માટે શબ્દ છે હસ્તી, હસ્તીનો સમાનાર્થી શબ્દ હાથી થાય છે. ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલા શબ્દ સમૂહના સમાનાર્થી સંસ્કૃત શબ્દ લખો. તો સંસ્કૃત શબ્દ લખવાનો છે. શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, એનો સંસ્કૃત શબ્દ લખવાનો છે. હાથમાં ત્રિશૂળ ધારણ કરનાર ભગવાન શંકર, તો એના માટે શબ્દ આપેલો છે શૂલપાણી. ત્યારબાદ શરીર વિનાની, તો એના માટે શબ્દ છે દેહ વિવર્જિતા, દેહ વિવર્જિતા. ત્યારબાદ ત્રીજો શબ્દ છે બે જીભવાળી, તો એના માટે આવશે દ્વિજિહ્વા, દ્વિજિહ્વા. પછી પાંચ પતિઓ વાળી, તો એના માટે આવશે પાંચાલી. સોરી, પાંચાલી નહીં આવે, માફ કરશો, પંચભર્ત્રી, પંચભર્ત્રી આવશે. પંચ એટલે પાંચ, ભર્ત્રી એટલે પતિવાળી, પંચભર્ત્રી. બરાબર. ત્યારબાદ છે પાંચમું પથ્થર ખાનારી, પથ્થર ખાનારી એના માટે શબ્દ છે શિલાભક્ષી, શિલાભક્ષી. એના પછી છે બહુ બોલનારી, તો શબ્દ આવશે બહુભાષકઃ, બહુભાષકઃ. હવે જો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, કૌંસમાંથી આપેલા યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. દાખલા તરીકે પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે, વૃક્ષાગ્રવાસી કહ અસ્તિ. વૃક્ષાગ્રવાસી કહ અસ્તિ? લેખની વા નારિકેલઃ. તો વૃક્ષની અગ્રભાગમાં રહેનાર નારિકેલ છે. તો આપણે જવાબ લખવાનો છે વૃક્ષાગ્રવાસી, પછી જવાબ આવે છે નારિકેલઃ, નારિકેલઃ, અને અસ્થિનો અસ્થિ. બરાબર. ત્યારબાદ છે બીજો પ્રશ્ન, કા સ્ત્રી દેહ વિવર્જિતા અસ્તિ. કઈ સ્ત્રી દેહ વગરની છે? છોટિકા કે લેખની? જવાબ આવશે છોટિકા. લખવાનું છોટિકા, છોટિકા દેહ વિવર્જિતા અસ્તિ. ચપટી દેહ વગરની હોય છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, કા કૃષ્ણમુખી અસ્તિ. કોણ કાળા મોઢાવાળી છે? છોટિકા કે લેખની? જવાબ આવશે લેખની. તો અહીં મૂકીશું લેખની, આની જગ્યાએ કાની જગ્યાએ મૂકીશું લેખની. લેખની કૃષ્ણમુખી અને અસ્થિનું અસ્થિ. લેખની કૃષ્ણમુખી અસ્થિ. ત્યારબાદ છે ચોથો પ્રશ્ન, કહ પરપાદેન ગચ્છતિ. તો આવશે જવાબ પાદરક્ષા. તો અહીં આવશે કહની જગ્યાએ પાદરક્ષા. પરપાદેન, પરપાદેન ગચ્છતિ. પાદરક્ષા એટલે જે ચપ્પલ હોય છે એ બીજાના પગથી જાય છે. ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન, કસ્તુરી કસ્માત જાયતે. કસ્તુરી શેમાંથી બને છે? સિંહાત કે મૃગાત? સિંહમાંથી કે મૃગમાંથી? ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? તો કસ્તુરી કસ્માતની જગ્યાએ આવશે મૃગાત. જાયતે, કસ્તુરી મૃગાત જાયતે. પછી સાતમો પ્રશ્ન છે, નીચેના પ્રશ્નના માતૃભાષામાં એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં ઉત્તર લખો. ગુજરાતી જ પ્રશ્ન છે, ગુજરાતીમાં જવાબ લખવાના છે. પહેલું છે, કોણ વૃક્ષની આગળના ભાગમાં રહે છે? તો લખવાનું નારિયેળ વૃક્ષની આગળના ભાગમાં રહે છે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે, વૃક્ષાગ્રવાસી પ્રહેલિકાનો ઉત્તર લખો. વૃક્ષાગ્રવાસી એ સંસ્કૃતમાં લખવાનું. પછી પ્રહેલિકાનો ઉત્તર નારિયેળ છે. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન, નર નારી સમુત્પન્ના પ્રહેલિકાનો ઉત્તર શું છે? જવાબ નર નારી સમુત્પન્ના
પ્રહેલિકાનો ઉત્તર છોટિકા એટલે કે ચપટી થાય છે. ત્યારબાદ છે ચોથો પ્રશ્ન, છોટિકા એટલે કે ચપટીમાં કયો ગુણ છે? તો એના ગુણ વિશે લખવાનું છે. તો એમાં પહેલાં કહ્યું નર નારી સમુત્પન્ના, તો ચપટી નર નારીથી ઉત્પન્ન થાય છે, દેહ વગરની છે અને જન્મતાની સાથે જ નાશ પામે છે. નરનારી સમુત્પન્ના શાસ્ત્રી દેહ વિવર્જિતા અમુખી કુરુતે શબ્દમ જાતમાત્રા વિનશ્યતિ. તેનામાં તેને મોઢું ન હોવા છતાં અવાજ કરે છે. તો મિત્રો આ એનો ગુણ થઈ ગયો, તેનું મોઢું ન હોવા છતાં તે અવાજ કરે છે. આ બધા પણ એના ગુણો છે. ત્યારબાદ છે પાંચમો પ્રશ્ન, કૃષ્ણમુખી પ્રહેલિકાનો ઉત્તર શું છે? જવાબ લખીશું, કૃષ્ણમુખી પ્રહેલિકાનો ઉત્તર લેખની એટલે કે કલમ છે. ત્યારબાદ દંતેહીન પ્રહેલિકામાં કઈ ત્રણ વિરોધી બાબતો ગણાવી છે? જવાબ લખીશું, દંતેહીન પ્રહેલિકામાં પહેલાં શું કહ્યું? તો કે દંતેહીન શિલાભક્ષી, દાંત વગરની હોવા છતાં પથ્થર ખાય છે. બરાબર. પછી બીજું કહ્યું, દંતેહીન શિલાભક્ષી નિર્જીવો બહુભાષક, નિર્જીવ હોવા છતાં બહુભાષક ખૂબ બોલે છે. ત્રીજી બાબત છે કે ગુણસ્યુતિ સમૃદ્ધોપી એટલે કે દોરીની સિલાઈ હોવા છતાં બીજાના પગથી જાય છે. આ ખૂબ મોટો પ્રશ્ન છે. બરાબર. એટલે આજે આટલામાં સમય એમ નથી. આ ત્રણ વિરોધી બાબતો આપેલી છે. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈશું. એના પછીના ત્રણેક પ્રશ્ન બાકી છે. તો સાતમો પ્રશ્ન છે, કસ્તુરી શેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? જવાબ લખીશું, કસ્તુરી મૃગ એટલે કે મૃગમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર. ત્યારબાદ આઠમો પ્રશ્ન છે, હાથીઓના કુળને કોણ હણે છે? જવાબ લખીશું, હાથીઓના કુળને સિંહ હણે છે. ત્યારબાદ કાયર યુદ્ધમાં શું કરે છે? જવાબ, કાયર યુદ્ધમાં પલાયન એટલે કે ભાગી જવું કરે છે, એટલે ભાગી જાય છે. તો અહીં આપણે તમામ પ્રશ્નોના જવાબ જોઈ લીધેલા છે. આશા રાખું છું તમને આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ સમજાઈ ગયા હશે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.